نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام ہم ستم سال جو کہ تقریب پارک انٹرنیشنل کا 150واں پروگرام ہے، اور آج کا جو پروگرام ہے یہ خاص تنظیمی ہے تقریب پارک کے لیے کہ کسی بھی تنظیم میں خاص طور پر آن لائن جتنی بھی بڑی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کسی بھی تنظیم میں اتنے شارٹ ٹائم پر دور سے قرآن نہیں پڑھا۔ یہ تقریب کا جو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، تو آج ہم 150 قرآن انعقاد کر رہے ہیں۔ آج کے قرآن کی ہماری جو پڑھی تقریب ہے مسلم ڈاکٹر شبیر احمد قاضی صاحب ہیں، جو کل کے قرآن کے ساتھ قرآن خاص بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ شامل ہیں محترمہ فرید جامع صاحبہ اور جناب سید رضا راسم صاحب اور محترمہ رینا شامی صاحبہ، جو ہمارے تقریب کا بھی ہوسٹی ہیں۔ اور میں دعوت دوں گا اللہ تعالیٰ کے نام سے اس قرآن کو آغاز کرنے کے لیے انڈیا سے ہمارے ساتھ بہترین خوش الحان انجینئر ڈاکٹر شفیق سرمت صاحب گلبرگہ کا شریف انڈیا سے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنی یہ دل جنی سے اور روح پرور ایک ماحول میں بات مبارک پیش کرتے ہیں، تو ان کو ایک اور پی ایچ ڈی اس وجہ سے ملنا چاہیے۔ میں دعوت دوں گا محترم ڈاکٹر شفیع سرمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام حاصل کریں اور ہم جو آپ کے شاعری پیش کریں۔ جی محترم ڈاکٹر شفیع سرمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام موجود نظام سے آغاز کے لیے چند آیات پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہا ہوں۔ ہم ہیں خطرہ تو ہے سمندر وہ، ہم ہیں خطرہ تو ہے سمندر وہ، سوچ سے فکر سے ہے باہر وہ، سوچ سے فکر سے ہے باہر وہ،
ناز کرتا ہوں میں مخدر پر، مجھ کو رکھتا ہے اپنے در پر وہ، مجھ کو رکھتا ہے اپنے در پر وہ، ہاتھ پہ غیب نے یہ دی آواز، ہاتف غیب نے یہ دی آواز، سب ہی منگتے ہیں ہے تونگر وہ، سب ہی منگتے ہیں ہے تونگر وہ، جگمگا اٹھتی پھر سخی قسمت، گر لگا دیتا ایک ٹھوکر وہ، گر لگا دیتا ایک ٹھوکر وہ، ہم ہے خطرہ تو ہے سمندر وہ، سوچ سے فکر سے ہے باہر وہ، ضرور شیخ اسماعی کا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نعت شریف کے چند اشعار۔ دیکھنا نور ہے، بولنا نور ہے، میرے آقا کی ہر ایک ادا نور ہے، دیکھنا نور ہے، بولنا نور ہے، دیکھنا نور ہے، بولنا نور ہے، میرے آقا کی ہر ایک ادا نور ہے، میرے آقا کی ہر ایک ادا نور ہے، آمد مصطفیٰ کی گھڑی آ گئی، آمد مصطفیٰ کی گھڑی آ گئی، دونوں عالم میں پھیلا ہوا نور ہے، دونوں عالم میں پھیلا ہوا نور ہے، جس میں اقدس کا سا
سایہ نہیں اس لیے جس میں اقدس کا سایہ نہیں اس لیے کہ بدن آپ کا سر تپا نور ہے کہ بدن آپ کا سر تپا نور ہے چاند بھی سر جھکا کر یہ کہنے لگا چاند بھی سر جھکا کر یہ کہنے لگا یا نبی آپ کا نقش پا نور ہے یا نبی آپ کا نقش پا نور ہے یہ دیکھیے گا من رانی کے فرما سے ظاہر ہوا من رانی کے فرما سے ظاہر ہوا حق تعالی کا یہ آئینہ نور ہے حق تعالی کا یہ آئینہ نور ہے مرتضی فاطمہ اور حسنین میں مرتضی فاطمہ اور حسنین میں مصطفیٰ کا چمکتا ہوا نور ہے مصطفیٰ کا چمکتا ہوا نور ہے یہ دیکھیے گا قبر کے کیا اندھیرے ڈرائیں اسے قبر کے کیا اندھیرے ڈرائیں اسے قبر میں عاشق مصطفیٰ نور ہے قبر میں عاشق مصطفیٰ نور ہے قادری ہو کہ چشتی نظامی ہو وہ قادری ہو کہ چشتی نظامی ہو وہ کملی والے کا ہر سلسلہ نور ہے کملی والے کا ہر سلسلہ نور ہے ارے مختار چہرے مصطفیٰ جس نے دیکھا یہاں چہرے مصطفیٰ جس نے دیکھا یہاں اس کی آنکھوں میں حق کا بسا نور ہے اس کی آنکھوں میں حق کا بسا نور ہے مستعملہ فرمائے میرے آقا کا دونوں جہاں میں سخی میرے آقا کا دونوں جہاں میں سخی ہر طرف نور ہے ہر جگہ نور ہے ہر طرف نور ہے ہر جگہ نور ہے دیکھنا نور ہے بولنا نور ہے میرے آقا کی ہر ایک ادا نور ہے میرے آقا کی ہر ایک ادا نور ہے صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحان اللہ. محترم ڈاکٹر شفیق سلمہ صاحب، آپ نے بہترین دعوت کلام پاک اور گواہ عقیدت پیش فرمائی، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہمارے پروگرام کے صدر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب نے. خوش آمدید ہے. اور آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک جو خاص تعارف ہے میں چاہوں گا محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ آج اندھیرے میں ہی اگر پڑھ سکے تو پڑھ لیں. جی جی میں لائٹ نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. چلے اللہ بہتر کرنے والا ہے. بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو میری انٹری ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. عجیب و غریب سی لگ رہی ہے. کم روشنی جو ہے. چلے پھر بھی شکر ہے تو صحیح نا. جی بہت شکریہ آپ کا. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید. آج تخلیق کار انٹرنیشنل کا 150واں پروگرام ہے. الحمدللہ مختصر عرصے میں شبانہ روز محنت اور لگن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام نصیب کیا جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے. تخلیق کار انٹرنیشنل کی یہ ایک عظیم کامیابی ہے جو قدرت کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی. ادیبوں اور شاعروں کا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں قلم کی عظمت کو اجاگر کیا جاتا ہے اور تمام دنیا سے جڑے ہوئے لوگ جو عالمی سطح پر شہرت اور پہچان رکھتے ہیں اور خود کو ایک دوسرے کے قریب محسوس کرتے ہیں. 100 سے زائد اسکالرز ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار ادیب اور شاعر تخلیق کار انٹرنیشنل میں شامل ہو کر ہماری عزت اور مان بڑھاتے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ خدا اس شمع نور کو ہمیشہ روشن رکھے اور ہم اسی طرح قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھتے رہیں اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے رہیں. آمین. ایک دوسرے کا ساتھ رہے، محبتوں کا تاج رہے اور ادب کے اس سفر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنے رہیں. زمانہ ہمیں یاد کرے اور خدا ہم سے قلم اور قلم کاروں کے حوالے سے خوبصورت کام لیتا رہے تاکہ آنے والے وقت میں ہم زندہ و جاوید رہیں. آنے والی نسلیں ہمارے کام سے مستفید بھی ہوں اور ہمیں اچھے لفظوں اور معنی میں یاد رکھیں. کامیابیاں ہمارا مقدر بنی رہیں. آج ہم سخن ساز پروگرام ہے اور صدارت کے لیے جناب ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب کے بے حد مشکور ہیں. آج جس شخصیت کو ہدیہ تبریک پیش کیا جا رہا ہے وہ تاریخ میں اردو غزل کے بابا آدم ولی دکنی کے نام ہے. اردو شاعری کا سلسلہ اگرچہ بہت پہلے امیر خسرو کے عہد سے شروع ہو گیا تھا لیکن شعراء میں ہندی، ہندوی یا ریختہ کو جو اردو کے ہی دوسرے نام ہیں وہ عزت مرتبہ حاصل نہیں تھا جو فارسی کو حاصل تھا. شاعری فارسی میں کی جاتی تھی. شعراء تفریحاً اردو میں بھی شعر کہہ لیتے تھے. یعنی شاعر رہتے تو ہندوستان میں تھے مگر تقلید ایرانی شاعروں کی کرتے تھے. اس صورتحال نے احساس اور اس کے بیان کے بیچ ایک خلا سا پیدا کر دیا تھا جسے پر کرنے کی ضرورت لازماً محسوس کی جاتی رہی ہوگی. ایسے میں 1720 میں جب ولی دکنی کا دیوان دہلی پہنچا تو وہاں کے لوگ ایک حیران کن صورت سے دوچار ہوئے. ان کی شاعری کو ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہوئی. ان کے دیوان کی نقلیں تیار کی گئیں اور ان کے سر پر ریختہ کی بادشاہت کا تاج رکھ دیا گیا. بعد میں نقادوں نے ان کو اردو کا چاصر قرار دیا. ولی نے شعری اظہار کو نہ صرف ایک نئی زبان دی بلکہ اردو زبان کو ایک نیا شعری اظہار بھی دیا جو ہر طرح کے تصنع سے آزاد تھا. فارسی شعراء کے برعکس خیالی نہیں بلکہ جیتی جاگتی
حسن کے پرستار تھے۔ انہوں نے اردو غزل میں اظہار کے لیے نئے سانچے مرتب کیے، زبان کی سطح پر دلچسپ تجربات کیے جو رد و قبول کی منازل سے گزر کر اردو غزل کی زبان کی تعمیر و ترقی میں مددگار ثابت ہوئے۔ اردو غزل میں ایسی جاندار روایت قائم ہوئی کہ کچھ عرصہ تک ان کے بعد کے شعراء ریختہ میں فارسی شعری روایت کو معیوب سمجھنے لگے۔ انہیں اردو میں جدید شاعری کی اولین تحریک کا بانی قرار دینا غلط نہ ہوگا۔ یہ ان کی شاعری کا تاریخی پہلو ہے۔ ولی دکنی کی شہادت نے ولی دکنی تشبیہات کے بادشاہ ہیں۔ مجموعی طور پر فرد بخش سادہ بیانی ولی کی ایسی خصوصیت ہے جس میں کوئی دوسرا ان کا ثانی نہیں۔ نئی تشبیہ تلاش کرنا استعارہ وضع کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے، اور بہت کم شعراء نئی تشبیہ تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کی محبوبہ شوخ و چنچل، موہنی، مان بھری، شیریں بچن اور گل بدن ہے، جس کے سراپا کے بیان کے لیے وہ نت نئی ترکیبیں، تشبیہیں اور استعارے استعمال کرتے تھے۔ ان کے اشعار کی فرحت بخش تازہ کاری ہی ان کی کلام کا جوہر ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو وہ راہ دکھائی اور وہ زبان عطا کی جو آگے چل کر بہترین شکل میں میر کے یہاں اور اپنی بگڑی ہوئی اور قدرے معتدل شکل میں نذیر آبادی کے یہاں جلوہ گر ہوئی، اور اردو غزل اپنے سفر کی نئی منزلیں طے کرتی رہی۔ آج ہم اردو غزل کے بادشاہ کو اس پروگرام میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، جو کہ ماضی، حال اور مستقبل کے شاعروں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ محترمہ روبینہ شاہین صاحب، آپ نے آج کے پروگرام کے تعارف کے حوالے سے ایک جائزہ پیش کیا، اور اب میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے افتتاحی کلمات کے لیے محترم ہمارے صدر تقریب ڈاکٹر شبیر احمد قاری صاحب مختصر افتتاحی کلمات سے نوازیں، تاکہ اس کے بعد پھر ہم مہمانوں سے ان کی نگارشات لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارحم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ایک سنگ میل تک پہنچنے کے لیے ہدیہ تبریک قبول کریں۔ یہ واقعی ایک اچیومنٹ ہے، اور آپ کی جو مسلسل وابستگی ہے اور جو ایک لگن ہے، علمی لگن اور ادبی ذوق فراواں جیسے کہنا چاہیے، اس کی دین ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے یکسوئی کے ساتھ یہ فریضہ ادا کیا ہے، اور اس میں وہ ایک طرح سے ایک بکھراؤ والی کیفیت نہیں ہے، بلکہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ جو آپ نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے، یہ بڑا قابل قدر فیصلہ تھا، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ آپ راست اقدام کر رہے ہیں، اور اس کی پذیرائی اب ہر پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہے، ہونی چاہیے۔ آپ خود اس پروگرام کے توسط سے اور اس سے ملتے جلتے جتنے پروگرام ہیں مختلف ناموں سے اور مرد و زن کے لیے آپ نے جو اہتمام کیے، پھر ساتھ ساتھ آپ نے جدید شاعروں کو تو لیا ہی ہے، اپنے وقت کے جو نمائندہ لوگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کلاسیک شاعروں کو بھی اور بزرگان دین کو بھی، جیسا کہ آپ ارادہ رکھتے ہیں بدھ والے پروگرام میں حضرت رابعہ بصری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں دینداری بھی ہے، دنیا داری بھی ہے، تو بین آگے بڑھ رہی ہے۔ تو ولی دکنی کا انتخاب آج بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ولی دکنی وہ شاعر ہیں جنہوں نے شمالی ہند کو غزل کا نیا ذائقہ دیا، شمالی ہند کو نئی لطافتوں سے ہمکنار کیا، اور شمالی ہند ہی کیا پوری اردو دنیا
में एक इनकलाबी शायर के तौर पे सामने आए, इसलिए कि उनसे पहले रेख्ता गोई का एक मिजाज तो मौजूद था और उस दौर में रेख्ता यूं भी कहते थे, जैसे अमीर खुसरो के यहाँ मिलता है कि शेर के दो मिसरे हैं, तो एक मिसरा पहला जो है वो आधा फारसी आधा हिंदी में होता था। तो इसी तरह फिर एहतमाम के साथ इसको आगे बढ़ाया जाता है और उनकी गज़लें जो उर्दू की हैं वो इसकी मिसाल है। तो इसी पैरवी में वली दखनी ने वह एक कदम और आगे बढ़ाया और उर्दू शायरी को उन मंजिलों से हमकिनार किया जिसकी पैरवी बाद के शायरों ने की। 1707 में जब औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हुआ तो यही साल इनकी वफात का भी है। और आप देखिए कि इनके बाद जो बड़े नाम आए और इनके करीब करीब अहद में वो बकायदे हयात रह के उन्होंने अपना एक नाम बनाया, मकाम बनाया, उनमें मीर तकी मीर भी थे। और अपने तज़किरे निकात शुअरा में वो वली दखनी को अपने उस्ताद तबा की वजह से कोई अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करते, लेकिन इसके साथ साथ उनके दौर के दूसरे शायरों ने उनकी तकलीद की और उन्होंने अपनी तहजीब, अपनी सकाफत जो हिंदुस्तान के उस दौर की थी सियासी और समाजी, उन्हें निशातिया रंग का बड़ा नुमाइंदा शायर कहा जाता है। रोमान परवरी उनके यहाँ बहुत थी, मामला बंदी थी जिसकी वजह से वो खास शोहरत रखते थे और मुख्तलिफ उलूम व फ़नून उनकी शायरी में हमें दिखाई देते हैं जिनसे उन्होंने कस्बे फैज़ किया और उनको अपनी शायरी का जुज़ बनाया। अब एक मैं शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि और मुझे ज़ाती तौर पे वो शेर इसलिए अट्रैक्ट करता है कि उसमें कुछ मुख्तलिफ अंदाज अपनाया है और उनकी ज़बान वली दखनी की बिल्कुल जुदागाना ज़बान है। पता चलता है अगर नाम के बगैर भी आप उनकी गज़लें पढ़ें या सुने तो पढ़ने वाला, सुनने वाला या सुनाने वाला यकीनन जान जाता है कि ये और कोई नहीं है, वली दखनी। ये उस्लूब होता है। तो उस्लूब जितना पुख्ता हो जाएगा किसी शायर का, उस्लूब कैसे बनता है वो उसका ज़बान बयान से उस्लूब बनता है, लफ्ज़ों से और लफ्ज़ों के इस्तेमाल से उस्लूब बनता है। फिर उसमें शेरियत, मौज़ूइयत, मारूज़ियत और फिर उसके साथ-साथ जो उसके तहज़ीबी और सकाफ़ती मज़ाहिर हैं, वो शामिल होते चले जाते हैं। अपने जज़्बात को, अपने एहसासात को, अपने महसूसात को वो लेके आगे बढ़ता है, तो यकीनन फिर ऐसी शायरी जन्म लेती है और ऐसा कलाम ज़हूर करता है, जो वली दखनी का कलाम होता है, जिसे हमें आज भी पढ़ते हुए खुशी महसूस होती है, वरना उस दौर के बहुत से शायर हैं, जो पर्दा गुमनामी में चले गए। आज उनका नाम लेवा भी कोई नहीं। वली दखनी क्यों याद है लोगों को? वो निसाब का हिस्सा हैं इसलिए नहीं, बल्कि उनके यहाँ एक तरावत है, एक ताज़गी है, एक तनव्वुअ है और उस्लूब को बरतने का एक बेहतर तरीका मौजूद है, जिसकी वजह से वो अपने हमअसरों से मुमताज़ हैसियत रखते हैं। उनके साथ-साथ अगर कोई शायर हमें दूसरा याद आता है तो वो सिराज औरंगाबादी है। एक ही दौर के ये शायर थे और भी इनके वली के दौर में शायर मौजूद थे, जैसे मैंने बताया मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, शाह हातिम जो शेख ज़हूरुद्दीन हातिम थे। इहाम गोई का एक चर्चा था और इहाम गोई के ज़ेरे असर वली दखनी वो शेर लिखते रहे। अगरचे शाह हातिम ने कोशिश की कि इस रविश से हट के चला जाए और इहाम गोई को तर्क कर दिया जाए। तो उनके इब्तदाई शायरों में गोई के इब्तदाई शायरों में शाह हातिम भी थे, मज़मून भी थे, यकरंग भी थे और
यकरू भी थे, अब्दुल वहाब यकरू, शाकिर नाजी थे और कई और नाम हैं। ये सिलसिला हमें जाके मोमिन खां मोमिन तक भी दिखाई देता है कहीं ना कहीं, जैसे वो शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके, इसमें भी हाँ इहाम का पहलू। अब ये एक शेर देखिए, तुझ चाल की कीमत सूं दिल नहीं है मेरा वाकिफ, तुझ चाल की कीमत सूं दिल नहीं है मेरा वाकिफ, ऐ मान भरी चंचल टुक भाव बताती जा। अब इसमें जो ये इहाम गोई का बड़ा उम्दा शेर है वली दखनी का, और इसमें पहले मिसरे में कीमत का लफ्ज जो है आया, तो कारी पहली रीडिंग में ये समझता है कि दूसरे मिसरे में जो भाव का लफ्ज है वो भी कीमत ही के मानों में है। ऐमान भरी चंचल टुक भाव बताती जा, यानी अपनी कीमत जो है वो बताती जाओ, अपना चाल की, अपना चलने का अंदाज जो है। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले में तो कीमत तुझ चाल की कीमत सूं, कीमत भी यहाँ अहमियत के मानों में आया। तुझ चाल की कीमत सूं दिल नहीं है मेरा वाकिफ, ऐमान भरी चंचल टुक भाव बताती जा। तो भाव दरअसल अब महबूब के चलने की जो बात है, तो उस निस्बत से भाव का लफ्ज जो है वो रक्स की एक चाल का नाम, गोया महबूब को के चलने को शायर ने एक रक्स की इस्तिलाहात में से एक इस्तिलाह को बरता और उस शेर को चार चांद लगा दिए। तो ये है वो जामियत के मुख्तलिफ उलूम व फ़नून। अच्छा शायर जो है उसके यहाँ इल्म फल्कियात, इल्म नजूम, बाग, आसमान और ये सारा कुछ तो मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो शायर मकबूलियत हासिल करता है। और क्लासिक हम उन शायरों को कहते हैं, उन अदीबों को कहते हैं जिन्हें अपने दौर में भी सुना गया और उन्हें पजीराई मिली, और आने वाले वक्तों में भी जिन्हें पजीराई मिली। ये नहीं कि अपने दौर में रहे, सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया, मुशायरे अटेंड किए और फिर चले गए। बहुत से चले गए, यकीनन चले गए, और वो आज उनका नाम भी कोई नहीं जानता। लेकिन वली दखनी का जादू तो आज भी सर चढ़ के बोल रहा है, और उसकी वजह ये है कि उनके कलाम में जो एक फरेफ्तगी है, एक शाइस्तगी है और एक शुस्तगी है, और वो बयानात हैं जो उस दौर की शायरी में, जब अभी खदो खाल वाज़े नहीं थे उर्दू शायरी के, वली दखनी ने गोया नए जायकों से उर्दू शायरी को मुतारफ कराया। ये उनकी बड़ी अता है। आपका बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब डॉक्टर शबीर अहमद काजी साहब। और अभी हमें जो इसी वक्त ज्वाइन किया वो मोहतरमा अमीना यूनस साहबा हैं गिलगिस्तान से, उनको खुश आमदीद। और मोहतरम जनाब शबीर हसन शबीर साहब इंडिया से सीनियर शायर हैं हमारे, उन्होंने ज्वाइन किया, खुश आमदीद। और अमेरिका से शुक्रिया। अयाज मुफ्ती साहब ने ज्वाइन किया, खुश आमदीद। और अयाज मुफ्ती साहब के हवाले से कल का दिन बड़ा यादगार प्रोग्राम था, और अगर आज भी कोई मुकर्रर जो कल शामिल ना हो सका हो तो वो उनके बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं। और इसके बाद ख़ास तौर पर आज के जो प्रोग्राम में खूसी शिरकत है वो हमारी हर दिल अजीज एक शख्सियत जो ईरान का सफ़र करके आई हैं और तकरीर का इंटरनेशनल लाहौर चैप्टर की चेयरपर्सन हैं मोहतरमा डॉक्टर निगत खुर्शीद साहबा। तो आपको आज के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर खुश आमदीद। और आज आपके सफ़र की रुदार इंशाल्लाह हमने एक मुबारक सफ़र किया है, और इंशाल्लाह आज आपके जो तासरात हैं उस सफ़र की यादें वो ताज़ा करेंगे आप इंशाल्लाह। तो अब मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम में हमारे साथ जो मौजूद हैं सैयद अय्याज मुफ्ती साहब, मैं सबसे पहले उन्हीं को मौका दूंगा कि वो अपना इजहार ख्याल फरमाएं, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम होता है तो इसलिए कम वक्त में ही उनको एक जी मौका दिया जाना जी, मुझे चाहिए। अभी सैयद बड़ी नवाजिश आपकी मुझे लेने की, और आज का प्रोग्राम आपने वली दखनी साहब के नाम से रखा हुआ है।
اور ولی دکنی ہمارے قدماء میں ہمارے جو شاعری کے اساطیر ہیں، اور جو بھی یعنی سابقون الاولون کہنا چاہیے انہیں، ان میں سے جو لوگ ہیں ان میں ولی دکنی کا نام بھی ہے۔ اور یقیناً آج بھی دنیا میں جو لوگ شاعری سے شغف رکھتے ہیں ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ ان کی ردیفیں، ان کے قافیے، ان کی بے ساختگی، ان کی انداز بیاں، سب ہی جو ہے وہ اپنی جگہ باکمال تھا۔ اور آج بھی اگر کوئی شاعری کے میدان میں یعنی قدم رکھے گا تو اگر اسے اس میں یعنی ولی دکنی اور غالب اور یعنی میر تقی میر اور جیسے بڑے شاعر جو ہیں، یہ سب وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور وہ ان سے ہی آگے پہلے جا کے اپنی شمع روشن کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ تو یہ تو چند کلمات میں ولی دکنی صاحب کے حوالے سے میں نے بتا دیے۔ اور آج چونکہ نثر کا پروگرام آپ نے مجھے بتایا تھا، ایم آئی رائٹ؟ جی 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 جی، جی تو جی ایک بالکل، آج نثر کو تو جی تو ایک مضمون میں نے لکھا ہوا تھا، وہی آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ تو وہ شبیر بھائی تشریف رکھتے ہیں، السلام علیکم، اور روبینہ آپی اور نگہت آپا جی، اور شبیر حسن صاحب۔ تو ایک اس کہانی کا عنوان جو ہے وہ ہے محبت کی روشنی۔ تو یہ دنیا بگ بینگ کا نتیجہ ہے۔ محبت ضرورتوں کی کوکھ سے نکلی ہوئی ایک حسین چیز ہے۔ محبت ضرورتوں کی کوکھ سے نکلی ہوئی ایک حسین چیز سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ انسان پہلے بندر تھا۔ مصر کے پیرامڈز اور دنیا کے دیگر پیرامڈز گویا ایک خفیہ کوڈنگ ہے جو اس وقت زمین کو کنٹرول کرتی ہے۔ آج کل دنیا کو لیومینیٹی کنٹرول کرتی ہے، اور برموڈا ٹرائنگل سے متعلقہ نظریات اس کی آئیڈیالوجی کا حصہ تھے۔ اسلام، کرسچینٹی، جوڈائزم، ہندوازم انسان کے بنائے ہوئے بلیف سسٹم ہیں جو اپنے اپنے ریوڑ کو ہانکنے کے کام آتے ہیں۔ وہ شاعروں کی شاعری پر ہنستا تھا کیونکہ اسے محبت نام کی چیز پر بھی کوئی یقین نہیں تھا، کہ اسے ضرورتوں پر مبنی ایک تعلق لگتا تھا۔ اسے عورتوں کو پہنائے گئے نقاب اور حجاب پر سخت تحفظات تھے، اور وہ ساری دنیا اسلام کو ایک دقیانوسی سوچ کا حامی قرار دینے والا قبیل تصور کرتا تھا۔ اس کا نام تو بیدار بن قمر حجازی تھا، مگر وہ خود کو مخفف کے طور پر بیدار کی جگہ مسٹر بیڈ کہلوانا پسند کرتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ دور کہیں اس کی آبائی سرزمین سعودی عرب کی خوبصورت وادی حجاز میں، جہاں صحرا کی تپتی دھوپ اور رات کی ٹھنڈی ہوا میں قدرت نے ایک عجیب کھیل کا اہتمام کر رکھا، ایک عجیب محبت کی کہانی پروان چڑھنے جا رہی تھی۔ ایسی کہانی جس میں بظاہر تو سوچ تک کے راستے الگ الگ تھے، مگر منزل ایک ہونے والی تھی۔ مسٹر بیڈ کا تعلق بنو حاتم کے قبیلے سے تھا، جو صدیوں سے اپنی سخاوت کے قصوں سے ہر قسم و ناقص میں شہرت رکھتا تھا۔ خاصا مذہبی قبیلہ، مگر مسٹر بیڈ مذہبیت بیزار انسان تھا۔ باہر پڑھا لکھا ہوا تھا، چنانچہ وہ اس خطے کو ایک اپنی خاص نظر سے ہی دیکھنے کا عادی تھا۔ علاقے میں ترقی کی سست شرح اسے اور موقع دیتی تو ان لوگوں پر زیادہ تان و تشی کر سکے۔ مسٹر بیڈ ایسا نوجوان جو اپنی زندگی اپنی شرائط پر جینے کا قائل تھا، اکثر مذہب کے بارے ناپسندیدہ باتیں کرتا۔ سرزمین حجاز کا ذکر آتا تو وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہتا، ایک خاص وقت کی باتیں ہیں، اس وقت کے لحاظ سے ٹھیک تھی، ضروری بھی تھی، مگر اب ان تمام باتوں کا اطلاق سمجھ میں نہیں آتا۔ مسٹر بیڈ کا خیال تھا کہ مذہب انسان کو آزادی سے محروم کر دیتا ہے۔ ان تمام باغی خیالات کے ساتھ اسے کچھ دنوں کے لیے مکہ جانا پڑ گیا۔ دوران سفر وہ ایک حجاب میں بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے دیکھا اور اس نے فتح کر لیا کہ مصداق وہ شخص جو حجاب کی برائیاں گروانے میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا، آج اسے یہ لڑکی دنیا کی حسین ترین لڑکی محسوس ہو رہی تھی۔ لڑکی تھی یا رویت کے دنوں کا چاند کہ جسے پورا دیکھنے کی حسرت کرنے کے لیے بہت دنوں تک اس کا انتظار کیا جائے۔ وہ ان نیم و آنکھوں کے سہارے سارا سفر اس نے کاٹا، آخر مکہ چلا گیا۔ مکہ آیا، اترا اور اپنے دوست کی طرف چلا گیا، مگر سارے راستے نہ بزنس کے معاملات ذہن میں تھے، نہ دوست کی دوستی، سوار وہی حجاب والی حسین۔ دوست نے مسٹر بیڈ کی خوب آؤ بھگت کی اور شام کو شاپنگ کے لیے لے گیا، اور یہاں پر
اس کی خوش قسمتی کا دروازہ دوبارہ کھل گیا. مسٹر بیڈ کو شاپنگ میں بھی دوبارہ وہی حجاب والی قاتلہ نظر آئی جس نے اپنی نگاہوں سے مسٹر بیڈ کو فگار کر دیا تھا. اس کو دیکھ کر مسٹر بیڈ کا دل پکارنے لگا کہ کاش دنیا کی ہر خاتون حجاب اسی طرح پہنے. آج اسے یورپ میں گھومنے والی لبرل معاشرے کی خواتین بے وقت محسوس ہو رہی. دل نے مجبور کیا تو اپنے دوست توفیق سے اس لڑکی کی بابت بات کی. اس نے کہا کہ یہ یہاں کی ایک لوکل مسجد کے امام صاحب کی بیٹی زینب ہے جو نہایت ہی دیندار اور با پردہ خاتون ہے. زینب کا حجاب اس کی شخصیت کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہا تھا. وہ اپنے اسلامی اصولوں پر سختی سے عمل پیرا تھی اور اپنی زندگی کو دین کی روشنی سے منور کرتی تھی. مسٹر بیڈ کو آج پتہ چلا کہ خواتین کے لیے لفظ طاہرہ مطہرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور نور خدا وجود زن میں کیسے آشکار ہوتا ہے. اس نقاب و حجاب سے دل انسانی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس نے توفیق سے پوچھا یار یہ حجاب کا آئیڈیا عرب میں آیا کہاں سے؟ توفیق نے کہا کہ سنا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اندر داخل تو ہوتے ہیں تو ان کی نظر امہات المومنین پر پڑتی ہے اور دوران گفتگو بھی اکثر ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے نبی مکرم سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ امہات المومنین عام العوام سے پردہ فرماتے. بس ان کے منہ سے یہ بات کیا نکلی، غالباً اللہ کو پسند آئی تو آیت نازل ہو گئی کہ آج سے امہات پردہ کیا کریں اور حجاب کیا کریں. بعد ازاں جب عرب کے لوگوں کا شعور زیادہ پختہ ہوا تو اس حکم کو تمام مسلمانوں نے عالم کے لیے بھی نافذ کر دیا گیا. یہی قانون ایک خاص مدت کے لیے بہت نرم حالت میں بھی چلا جاتا ہے، خصوصاً بڑھاپے کی سرحدوں میں داخل ہونے کے بعد اس کا اطلاق نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے. مسٹر بیڈ نے بے ساختہ توفیق سے کہا کہ جس رسول کی بتائی ہوئی ایک بات اتنی اچھی خوبصورت ہے تو اس کے باقی اقوال کیسے ہیں؟ یار میں حدیث اور قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں. توفیق اسے ایک مقامی امام کے پاس لے گیا اور انہوں نے نمازوں کے اوقات میں انہیں آنے کا کہا. زینب مسٹر بیڈ کی نگاہوں میں اپنے لیے چھپی پسندیدگی دیکھ پا رہی تھی. عجیب بات تھی، اس کو دیکھ کر اس کا دل بھی زور زور سے دھڑکتا اور اب مسجد میں بھی اس کی آمد ہونے لگی تو اس کے والد نے اس مغربی خیال والے لڑکے کے اسلامی تعلیمات میں دلچسپی کا ذکر کیا تو بات زینب کو سمجھ آنے لگی. وہ مسٹر بیڈ کے دل و نگاہ کی کیفیت کو سمجھ رہی تھی اور مزید جاننے کا اشتیاق بھی بڑھ رہا تھا. زینب کو مسٹر بیڈ کی زندگی کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا. وہ جانتی تھی کہ مسٹر بیڈ کا مذہب کے ساتھ تعلق کتنا کمزور ہے، مگر دل کی دنیا بھی عجیب ہوتی ہے. مجھے اپنا ہی ایک شعر یاد آ گیا کہ دل کی باتوں کو دل سمجھتا ہے، دل کی بولی عجیب بولی. زینب نے مسٹر بیڈ کے اندر چھپی ہوئی نیکی کو دیکھ لیا تھا. اس کا دل چاہتا کہ مسٹر بیڈ کو صحیح راستے پر لایا جائے اور اس کی زندگی کو دین کی روشنی سے منور کیا جائے، اور اس میں غالباً اس کے والد بہت ہی اچھا کردار ادا کر رہے تھے. ایک دن مسٹر بیڈ اپنے موبائل پر یوٹیوب ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک اسلامی لیکچر کی ویڈیو اس کی نظروں کے سامنے آئی. ویڈیو میں مقرر نے محبت، دین اور ایمان کی باتیں کی جو مسٹر بیڈ کے دل کو چھو گئی. اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ زندگی میں کچھ کھو رہا ہے. پہلی مرتبہ اسے اپنے نام سے گھن آئی. یہ مسٹر بیڈ کیا ہوتا ہے؟ والدین نے تو اسے بیدار کا نام دیا تھا. آج اسے اس نام سے ایک عجیب سی خصوصیت محسوس ہوئی. آئینے کے سامنے جا کر اس نے خود کو کئی مرتبہ بیدار بن قمر حجازی کہا. بیدار حجازی زینب سے ملنا چاہتا تھا. مسجد میں ایک دن مولانا کی علالت کا پتہ چلا تو وہ ان کے گھر چلا گیا اور یوں سے پہلی بار زینب سے بات کرنے کا موقع ملا اور ایک دن اسے زینب سے دل کی بات کہنے کا بھی موقع مل ہی گیا. رد عمل اس کے حق میں تھا، چنانچہ اس نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور زینب کو بتایا کہ وہ اس کے بارے میں سنجیدہ ہے اور اس تعلق کو ایک دائمی رنگ دینا چاہتا ہے اور اس کے والدین کے سامنے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے. زینب نے جواب دیا، بیدار، میرا دل کہتا ہے کہ تم میں بہت کچھ اچھا ہے، لیکن تمہیں میرے والدین کو یقین دلانا ہوگا کہ تم واقعی بدل چکے. زینب ایک شاندار اور امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی. اس کے والد کو مکہ کے شاہی خاندان کی جانب سے شہزادے ان کی معیت میں نماز پڑھتے تھے، جبکہ بیدار حجازی ایک متوسط طبقے کا نوجوان تھا، بزنس مین تھا، لیکن اتنا ارسٹوکریٹ نہیں. زینب کے والدین کے لیے یہ فرق ایک بڑی رکاوٹ تو تھا. زینب نے احمد سے کہا کہ اگر وہ واقعی سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی میں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے اس کے والدین متاثر ہوں اور وہ کسی پسو پیش کے بغیر اس رشتے کی حامی بھرے گا. اس نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ شروع کر دیا اور اپنے اندرونی کیفیات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی.
अहमद ने इसे एक मकामी मस्जिद में बेदार ने एक मकामी मस्जिद में अपनी खिदमत पेश की और वहाँ के इमाम साहब के साथ मिलकर नौजवानों के लिए इस्लामी तालीमात पर मबनी वर्कशॉप्स का एहतमाम किया। उसकी खुशबख्ती के उसे इंग्लिश में भी यदतूला हासिल था, तो वहाँ की नौजवान नस्ल को इस्लामी तरफ लाने का एहतमाम करने में उसे ज़्यादा मेहनत न करना पड़ी। वक्त के साथ साथ बेदार की कोशिशों ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। उसकी मेहनत और लगन ने न सिर्फ उसके खुद के अकायद को मजबूत किया बल्कि लोगों को भी इस तरफ माइल किया, क्योंकि उसके जहन में शुरू से ही मजहब की हैसियत वाजिबी सी थी और बहुत से क्रिटिकल किस्म के सवालात जो मगरबी माशरे में हमारे मजहब के बारे में उठाए जाते हैं, वो इन सवालात के जवाब से अब आगाह हो चुका था। चुनाचे उसने इन खास सवालात के इंतहाई तशफ़ी आमेज जवाबात दिए और नौजवान नस्ल के दिल जीत लिए, और इसकी मस्जिद में उस जैसे मगरिब ज़दा लोगों का तांता बंधने लगा, क्योंकि उन्हें इन सवालात का जवाब मिल रहा था जो आमतौर पर मसाजिद में ज़ेर बहस नहीं लाए जाते। कुछ ही दिनों में मगरबी तहजीब से मुतासिरा कुछ शहजादों ने भी यहाँ का रुख किया और इस पर मुराद की बौछार कर दी। कुछ ही अरसे में इसकी हैसियत पर लोग रश करने लगे। ज़ैनब की वालिदा ने बेदार की मेहनत और दयानतदारी को देखकर उसे कबूल कर लिया। उनकी ये सोच भी बदल गई कि दीन के बगैर ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। बेदार की तब्दीली ने उनके दिलों को नरम भी किया और ज़ैनब की मोहब्बत ने उनके फैसलों को आसान। बेदार, हिजाजी और ज़ैनब की शादी एक शानदार तकरीब में हुई। ये शादी न सिर्फ दो दिलों का मिलाप थी बल्कि दो मुख्तलिफ नज़रियात का इत्तेहाद भी। दोनों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी को दीन की रोशनी से मुनव्वर करने का अज़्म किया और यूं इससे इस बात का इजहार हुआ कि मोहब्बत और ईमान की ताकत इंसान को बदल सकती है। अगरचे रास्ते में कई मुश्किलात आती हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत और ईमान की रोशनी में हर रुकावट को अबूर किया जा सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब सैयद एजाज मुफ्ती साहब। आपने हमेशा की तरह एक बेहतरीन गुजारिश पेश की। और अभी डॉक्टर साहब ऑफलाइन हो गए हैं। ये अगर डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं तो आप अपना तबसरा दीजिए, और अगर वो तवक्कुफ कर रहे हैं तो अभी एजाज मुफ्ती साहब हमारे साथ रहिएगा। तो हमारे साथ मोहतरमा डॉक्टर फजीलत बानो साहब मौजूद हैं जो 8 बजे से हमारे साथ हैं। देर की माजरत के साथ मैं चाहूँगा कि उनको दावत दूँ कि वो अपनी निगारशात पेश करें, तो फिर इंशाल्लाह वो डिस्कनेक्ट हो गए। डॉक्टर फजीलत बानो डिस्कनेक्ट हो गई, तो अभी फिर हमारे साथ मौजूद हैं, वो फिर आ गई हैं। जी डॉक्टर फजीलत बानो साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मैं जी जी, आप अपने आवाज़ें उनकी। निगारशात आज के हवाले से पेश कर सकती हैं। तो जी जैसे ही डॉक्टर शरीफ साहब आते हैं तो फिर इंशाल्लाह वो तबसरा फरमाएंगे। जी डॉक्टर फजीलत बानो साहब। जी मैं पहले तो आप सब लोगों के साथ बैठने से बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, और उस्ताद मोहतरम जनाब शबीर कादरी साहब से इजाज़त के साथ वली दखनी के मौजू पे ही मैं थोड़ी सी बात करूंगी। मेरी जी आवाज़ तो साफ आ रही है ना? जी जी जी, बिल्कुल अच्छा। बहुत जी, उर्दू शायरी के आगाज और इर्तिका के बाब में जिस शख्सियत को सबसे नुमायां और बुनियादी हैसियत हासिल है वो वली दक्नी है। उन्हें बाबाए उर्दू शायरी भी कहा जाता है। उनकी आमद ने उर्दू ज़ुबान और अदब को एक नई जहत अता की। अब अगर हम वली दक्नी के थोड़े से तारुफ को देखें तो वली दक्नी का ताल्लुक दक्कन के इलाके से था और उन्होंने 1670 के लगभग अपनी जिंदगी का आगाज किया। उनका असल नाम वली मोहम्मद था, लेकिन अदबी दुनिया में वो वली दक्नी के नाम से ही मशहूर व मरूफ हुए। उन्होंने सफर हिंद के दौरान दिल्ली का सफर किया और दिल्ली के शेरी व अदबी माहौल पर गहरे असरात छोड़े। तो इनकी अदबी खिदमात में हम अगर देखें तो शायरी और गज़ल के साथ तो उन्होंने जो काबिल फ़ख्र सलूक किया है, और उर्दू गज़ल को ख़ास तौर पे। लेकिन वली ने फ़ारसी के साथ साथ जो हमें तशबीहात और इस्तारात और उर्दू शायरी का एक बाकायदा वसीला जो उन्होंने बनाया है, तो उनके कलाम ने साबित किया कि उर्दू में आला पाए की गज़ल भी लिखी जा सकती है।
वली की सबसे बड़ी खिदमत भी ये है कि उन्होंने गज़ल को उर्दू में मकबूल तरीन शहर सुखन बना दिया। उनकी गज़लों में मोहब्बत, हुस्न जमाल, फितरत और तसव्वुफ के पहलू नुमायाँ मिलते हैं। उन्होंने उर्दू को फारसी के अल्फाज और अंदाज से हम आहंग करके ऐसा शेरी ढांचा कायम किया जो बाद में आने वाले शोरों के लिए रहनुमा साबित हुआ। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी। आ रही है। और बहुत अच्छी आ रही। अब गई आवाज, मेरा ख्याल ऑफलाइन हो गई है। लगता है मेरी तारीफ की नजर लग हाँ जी। गई। रूबीना आपा ने सुना दिया, मैं तो उन्हें भी सुनना चाह रहा था। जी जी, मैंने तो सुना दिया है। अच्छा अच्छा। अपना माइक ऑन करें। हम भाई आप म्यूट है, म्यूट। जी, मैं ये सोच रहा था अभी डॉक्टर फरीदल बानो साहबा की बातें जो सुन रहा था, तो मुझे एक ख्याल आ रहा था एवं याद राह तफन्नन कि वली दकनी वो थे कि वली तो बहुत हैं दुनिया में जिन्होंने मुख्तलिफ हाँ। कारनामे किए हैं, लेकिन ये वो वली थे जो दक्कन में बैठे थे जिन्होंने उर्दू का धक्का लगाया। और उर्दू को प्रमोट किया, और आज हम उर्दू में बातें कर रहे हैं। तो सही जी जी बात है। बिल्कुल। चाहूंगा कि अगर उनका नेट अच्छा हो जाए तो वो दोबारा ज्वाइन करें, तो फिर इंशाल्लाह उनकी बातें भी सुनते हैं। और मुख्तसर गुफ्तगू के लिए नेट की खराबी का एक और हमारे पास मेहमान मौजूद है, जिसका कोई पता नहीं कि किस वक्त डिस्कनेक्ट हो जाए। वो गिलगित बिल्तिस्तान से हमारे साथ मौजूद है, मोहतरमा अमीना यूनुस साहबा। अगर वो अपना माइक ऑन कर लें, तो अगर आप वो बात करना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, सही बात अमीना यूनुस साहबा, आपको आवाज़ आ रही है? जी। जी, आज के प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी गुफ्तगू कीजिए। सर मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, मैं तो आज ही कुछ सुन नहीं रही कर, हूँ पहली बार। जी जी वो जी। लफ्ज कर देते हैं जो कुछ नहीं करते, तो हम कह देते हैं कि कुछ जो कुछ नहीं कहते वो कमाल करते हैं। तो लिहाजा हमारे पास एक बहुत बाकमाल शख्सियत मौजूद है। मैं आपके शुक्रिया के साथ आपको रुख्सत दे रहा हूँ, लेकिन आप प्रोग्राम में ज्वाइन रहिएगा ताकि आप इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हों। तो मैं जी दावा बहुत देता हूँ शुक्रिया। हमारी आज की एक मेहमान जो लंबा और बड़ा पाकीज़ा सफ़र करके आई हैं, मैं चाहूँगा कि उनको खुशामदीद कहते हुए उनसे उनके सफ़र की रुदार भी सुने, और उनको एक बार फिर खुशामदीद कहते हुए दावा देता हूँ मोहतरमा डॉक्टर निगत खुर्शीद साहब। जी निगर वेलकम। साहब। जी, बहुत बहुत वेलकम टू बहुत पाकिस्तान। शुक्रिया आरम साहब और हम सारे सब अहबाब को। कार में थे, और निगर साहबा जो थी वो वहाँ पे ईरान में, इराक में, जहाँ जहाँ भी जाती थी, अपने खूसी पैगाम इराक। में कार के सारे लोगों के नाम लेकर उनको अपनी हाँ। दुआओं में शामिल करती थी, उनको अपने सफ़र का हिस्सा माशाल्लाह, बनाती थी। और ये माशाल्लाह। इनका एक कहने के वालहाना एक लगाव था अपनी इस अदबी घराने से। तो मैं इनके लिए इनका इंतहाई ममनून हूँ। जी मोहतरमा निगर साहब। जी आप जी, बात करें। बहुत शुक्रिया आरम साहब। अ, आप सबको, सारे अहबाब को, कोई महीने भर की गैर हाजिरी के बाद सलाम कहती हूँ। और वालेकुम सबके लिए जो सलाम। है वो नेक करें, बहुत वालेकुम सारी सलाम। दुआएं। और वहां पर भी बेशक मैंने जो है वो सबका नाम ले लेके दुआएं की। बहुत सारी वीडियोस जो है कुछ तो भेजती रही मैं इरम साहब को, और नेट पे भी लगाती रही, लेकिन बहुत सारी मैं देखती तो वो अभी नहीं भी भेजी हैं। तो बेशक जो है हम सब एक फैमिली की तरह हैं, और अदब की तरोीज के लिए हम काम कर रहे हैं। शबीर साहब हैं, साले अच्छा साहब हैं, दानिश ताबिश साहब हैं, वर्दक साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, और इरहम साहब, और माशाअल्लाह रुबीना है ही निजामत कार जो है बेहतरीन, जो निजामत करती है हमारे साथ मोहब्बतें, इरम के साथ। तो हम सब मोहब्बतें जो आप। है बाकी इंडिया से भी लोग हैं, मुनव्वर आपा भी हैं, सबके लिए जो है मैंने बेशक दुआएं की। और वहाँ पे तो है ऐसी सूरत हाल है कि आपको बुलावा आता है।
मैं इससे पहले दुनियावी मसाइल होते हैं, दो दफ़ा मेरे ऑफिस के मसाइल हुए, 2017 में एक दफ़ा हुए प्रॉब्लम। बस जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ तो मैंने देखा है कि क्या तो फिर मैं चली जाती। 17 में भी ऐसा हुआ कि मेरे ऑफिस के प्रॉब्लम्स थे, तो बस अचानक जो है वो किसी ने कहा कि, और मुझे शौक भी था पहले भी, अ, तो जा रहा है तो भेजा, तो वीजा लग गया और वहां चली गई। वापस आई तो अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी ऑफिस के मामले में। और फिर जो है दोबारा 2019 में फिर ऑफिस के मामलात जो है वो कुछ ऐसे क्रिएट हुए कि मुझे एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि जी मैडम आप जो है वो छुट्टी ले लें, हमारे पास बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि मैं गलत काम नहीं करती। प्रिंसिपल थी और कॉलेज में प्रिंसिपल थी ननकाना कॉलेज में। 2 दफा ननकाना कॉलेज से मैं ज़ियारत के लिए तब भी गई। तो मुझे उन्होंने कहा कि अगर आप छुट्टी नहीं लेंगी तो हमें आपको हटाना पड़ेगा। इतना प्रेशर था, यानी जो करप्ट लोग होते हैं ज़ाहिर उनके पास सोर्सेज भी होते हैं, MP MNA पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। तो मैंने छुट्टी ले ली। मैंने कहा ठीक है मैं छुट्टी ले लेती हूँ, लेकिन उस वक्त भी मैं कहती छुट्टी लेके मैं क्या करूँगी। तो बस फिर वीजा लग गया, वीजा अप्लाई किया तो लग गया, और उस वक्त मैं रात के रात और शाम तक मैं होके आई। और मिशी माशा एक सफर जो है करबला से, नजफ अशरफ से करबला तक का पैदल सफर होता है, वो सब जानते हैं, सोशल मीडिया पे इतना आता है। हमें तो पता ही नहीं था इन चीजों का। ये तो सोशल मीडिया ने हमें जो है अवेयरनेस दी है कि किस चीज की कितनी अहमियत है। बाकी अपना शौक हो तो बंदे को अल्लाह ताला इल्म के रास्ते खुद ही खोल देता है। तो वो तब मैं गई 2019 में और पैदल सफर किया। करबला माशाल्लाह। 8 किलोमीटर, 80 मील बनता है। और जो है वो वहाँ पे हो गए। उस वक्त जो लोग आए थे 2019 में, अब तो जो है माशाल्लाह सारी दुनिया से लोग आते हैं। इस दफा 5-6 करोड़ लोग थे। अभी जो है, अभी फिर मुझे घरेलू सतह पे एक ऐसा बहुत इंसिडेंट से गुजरना पड़ा, बहुत ही अपने प्यारे। तो अब फिर देखेंगे, फिर फौरन मेरा ख्याल है इनका भी नेट नहीं काम कर रहा। जी। खैर कुछ हाथ लग गया हाँ था, जी। डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा। हो गया कनेक्ट। तो अब फिर जो है वो बुला लिया गया। और अब एक और कैफियत थी, हर दफा एक डिफरेंट कैफियत होती है वहाँ पे जब भी जाते हैं। ज़रा इंसान जब दुनिया जो तंग करती है, मसाइल होते हैं, हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। बल्कि 17 में तो ये हुआ कि जो ही मैं 17 में इधर से होके आई हूँ, ज़ियारत करके आई हूँ, तो अगले ही 2 महीने में मुझे अल्लाह ताला ने अपने दर पे भी बुला लिया। मैं उम्रा भी कर आई साथ ही, माशाल्लाह। यानी ज़्यादा के बाद तो उतना में फौरन ही जो है वो अल्लाह ताला ने अपने दर पे बुला लिया कि अगर आप मतलब उनके प्यारों के दर पे हाजिरी दें तो वो अपने दर पे फौरन बुला लेते हैं। मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस है। साथ ही मैं नवंबर में जो है वो मैं 2017 में ज़रात पे गई, और दिसंबर में जो है वो उम्रे का हो गया, तब ऐसे ही अचानक ही तो उम्रा भी कर रही साथ ही। ये मैंने देखा है कि यहाँ पे हम जब अपने मसाइल में घिर जाते हैं तो ऑब्वियसली अल्लाह से रुजू करते हैं, उसके नबी से रुजू करते हैं, उनके प्यारों से रुजू करते हैं, तो फिर वो सुनते हैं हमारी। और बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी देखा है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं लिखूंगी ये। उस वक्त भी ननकाना कॉलेज एक बड़ा टफ स्टेशन है, था, और ऑनेस्ट लोगों के लिए तो बहुत ही टफ है। तो वहां पे मैं आके लिखना चाहती थी 2017 और 2019 वाला सफर भी और उमरा का सफर भी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, इतने वो प्रॉब्लमेटिक लोग हैं वो। तो अभी भी लिखना चाहती हूँ। अब अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे लिखने की। ये सफरनामा जो है इन सब को कंपाइल करके मैं अच्छा जो है वो लिखने की चाहूँ, अल्लाह मुझे हिम्मत दे। और वहाँ का क्या आमीन। जिक्र के, वहाँ तो ऐसे लगता है जैसे जन्नत है। मैंने उम्रा भी किया है, मैं अल्लाह के रोजे पे भी गई हूँ, काबा भी देखा है मैंने, खाना काबा भी, और नबी पाक के रोजे की ज़ियारत की है। वहां पे भी ऐसे होता था कि जो सोचते थे वो हो जाता था। और यहाँ पे भी ऐसे होता है कि आपकी कोई भी जरूरत है, ख्वाहिश है,
जैसे आपके ज़हन में आती है तो फौरन पूरी हो जाती है। मेरे पिछले एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हैं तो जिनकी तफसील मैं लिखूंगी अपनी बुक में। जैसे मतलब जो एक दो मुझे याद हैं कि हमारा जहाज जब मशहद से 2017 में मशहद से उड़ा, तो ऐसे दिल में हुआ कि जी एक दफ़ा फिर जो है इमाम रज़ा का रोज़ा है मशहद में, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, वहां से उड़ा तो ऐसे ही दिल में ख्वाहिश हुई कि एक दफ़ा फिर जो है वो नज़ारा हो जाए। तो जी जहाज ने यूं पलटा खाया और सामने गोल्डन गुम्बद नजर आया। ये दो दफ़ा ऐसा। माशाल्लाह, दो माशाल्लाह। हजार उन्नीस तक हम जो है वो वहां से उड़े हैं नजफ अशरफ से, प्लेन जो है वो फ्लाई किया है। तो ऐसे ही बस एक ऐसे ख्वाहिश सी मतलब सोच ही आई कि जी एक दफा फिर जो है वो देख लें। तो फिर जहाज ने ऐसा पलटा खाया कि हजरत अली अलैहिस्सलाम का गोल्डन गुम्बद जो है, सोने के गुम्बद बने हुए, वो रात की तारीकी में भी चमकते हैं, रोशनी होती है, सामने वो गोल्डन। इस तरह की और भी बड़ी सारी बातें हैं। अभी इस माशाल्लाह। सफर में जो है, जो सफर है ये उस सफर की याद है जो नजफ से करबला तक किया जाता है कि जब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आशूरा के दिन था, जब सारे शोहदा को शहीद कर दिया गया इमाम हुसैन के काफिले को, तो फिर जो है उन्हें कैद कर लिया गया। अगले दिन मुख्तसर में बताती चलती हूँ, सब जानते हैं वैसे, तो उन्हें कैद कर लिया गया और उन्हें जो उनके सर थे जिस्म से सर अलग कर लिए गए और नेज़ों पे लटका दिया गया। तारीख जो है वो जानती है, सब लिखा हुआ है किताबों में। उनके सर जो थे वो कुरान पाक की तिलावत करते जाते थे। तो लोग पूछते थे कि ये कौन लोग हैं, ये तो लगता है जैसे नबी पाक जो हैं वो कुरान पढ़ रहे हैं, या फिर अली अलैहिस्सलाम की आवाज लगती है ये कुरान पढ़ने की। तो यजीद ने तो ये मशहूर किया हुआ था ना कि बागी हैं, ये एक बागी है जिसने यजीद के खिलाफ बगावत की है, और वो जो उसको जो है कत्ल कर दिया गया है। लोगों को तो पता ही नहीं था, सोशल मीडिया था ही नहीं। तो फिर हजरत जैनब जो थी, उनका एक किरदार आता है कि उन्होंने फिर लोगों को बताया कि ये वो अ, नबी के नवासे हैं, इसीलिए नबी के लहजे में कुरान पढ़ रहे हैं कि ये नबी के नवासे हैं। और फिर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चला रास्तों में, क्योंकि इनको सारे बाजारों से फिराया गया और फिर इनको कैद कर दिया गया। कैद के बाद जो है जब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये हमसे क्या हो गया, ये तो हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, तो लोगों में बगावत फैल गई, यजीद की हुकूमत में बगावत फैल गई। तो यजीद को खतरा हुआ कि अगर मैंने इनको रिहा ना किया तो मेरी कुर्सी छिन जाएगी। उसने फिर इनको बुलाया और इन जो है रिहा कर दिया, फिर सर इनके हवाले किए। और वो सारी जगह हैं जहाँ पे जो है शाम में है वो जगह जहाँ पे 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन का इसने सर रखा, तो 10 मुहर्रम को खून निकल आता है उस पत्थर से, मैंने वो पत्थर। और उसके बाद जो है जब इन्हें रिहा किया गया तो इनको सर दिए गए और फिर इन्होंने वहां से दमिश्क से पैदल सफर किया। जाहिर है उनको पे जितने चंद लोग रह गए थे 72 में से जो है चंद लोग ही थे, कोई 15-20 लोग। इमाम जैनुल आबिदीन थे, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह थी, साथ चंद बीवियां और बच्चे थे। तो वो फिर इस रास्ते पैदल वापस आए दमिश्क के रास्ते नजफ। नजफ पे उन्होंने अली अलैहिस्सलाम की रोज़ी हाजिरी दी और फिर जो है वो करबला आए और फिर इन्होंने वहाँ पे मातम भी किया। वहाँ पे जो है सर जो थे, क्योंकि अगले दिन जो था अशूरा से अगले दिन वहाँ पे क्योंकि यजीद से जैसे अभी अभी हमारी हुकूमतें अब बिल्कुल आज जैसे आज की तरह हो रहा है, आज भी जो है वो यजीदी ताकतें ताकत में हैं, और जो सच्चाई की ताकतें उन्हें कैदोबंद की सोचतें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, वो जेलों में हैं। तो आज भी जो है जब अवाम इकट्ठे होते हैं सच्चाई वाले रास्ते पे, तो उनको गोलियां मारी जाती हैं। हमारे अपने शहरों में सब मिसालें हमारे सामने हैं। तो जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं उसे ऐसे ही कत्ल किया जाता है, मारा जाता है। तो ये आज भी जिंदा है, ये आज भी मिसालें मौजूद हैं, हमारे जमाने में ही हो रहा है ये सब कुछ। तो वहां से फिर जब उन्हें उस वक्त तो उन्हें मातम भी नहीं करने दिया गया था, रोने भी नहीं दिया गया था अपने अजीजों के आशा। देखिए जब भी हमारा अपना प्यारा जाता है तो एक हम बस्ट होते हैं, हमारे अंदर से खुद ब खुद रोना निकलता है, तकलीफ निकलती है, हम अपने प्यारों को भी यूं हाथ मारते हैं, जो भी हमारे बस में होता है हाथ मारते हैं, तो अपने जिस्म को पीटते हैं। तो वो एक नेचुरल अमल होता है जिससे उन्हें उस वक्त रोका गया। फिर जब वो आई वापस, तो वहां पे उन्होंने फिर जो है वो चहलम इमाम हुसैन का किया 1 साल 1.25 साल के बाद। और फिर ये सफर जो है, ये जो मिशी जिसे कहते हैं,
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ کر لیا اس پہ دوزخ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں بی بی زینب سلام اللہ کا ساتھ دینے کا سفر ہے کہ بی بی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ دشمنوں کے نرغے میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں۔ وہاں پہ نعمتیں ایسے ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، سونے کا انتظام، کہ آپ کو فری آف کاسٹ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے حج پہ جو ہے وہ 10-12 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہاں پہ میں نے بڑا دیکھا، یہ باتیں پوائنٹ آؤٹ اب ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، یعنی وہاں پہ پانی جو ہے وہ بکتا ہے، لیکن یہاں جو ہے عراق میں ہر چیز جو ہے فری آف کاسٹ ہوتی ہے، اور کیا نہیں ہے اس مشی کے راستے میں۔ اور یہ عراق کے لوگ اتنی خدمت کرتے ہیں زائرین کی کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کے تو اس راستے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ جیسے میں مثالیں دوں گی کہ اگر کوئی موچی ہے، کوئی بیگ مرمت کرنے والا ہے، تو وہ اپنا موچی والا جوتے سینے والا سامان اپنی مشین لے کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ راستے میں جو چل رہے ہیں لوگ 80 میل کا سفر جو کر رہے ہیں، اس کا جوتا ٹوٹ جائے تو اس کا جوتا مرمت کر۔ اگر کوئی بیگ مرمت کرنے والا ہے تو وہاں پہ وہ لے کے بیٹھے۔ پھر پانی کی تو کمی ہے ہی نہیں، اور فری آف کاسٹ پانی ہے، پیاس ظاہر لگتی ہے گرمی۔ پھر اگر کسی کے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو غریب آدمی ہے، تو اس نے ایک عطر کی شیشی پکڑی ہوئی ہے اور وہ زائرین کو لگا رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے۔ پھر ایک بندے کے پاس ایک وہ سپرے والی مشین ہوتی ہے، گرمی ہے تو وہ پکڑ کے مشین سپرے کر رہا ہے وہ لوگوں کے اوپر، کہ گرمی ہے تو لوگوں کو پانی کی پال ڈال۔ بچے جو ہیں وہ ٹیشو پیپر کے ڈبے لے کے راستوں میں کھڑے ہیں، یعنی اتنا وہ خدمت کرتے ہیں زائرین کی، اتنا وہ عزت دیتے ہیں زائرین کو۔ پھر انہوں نے موکب ان کا نام ہے، جو راستوں میں انہوں نے بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں پورے 80 میل کے راستے میں، ایک طرف بلڈنگز ہیں، ان کے ساتھ کھانے پینے کے اسٹور، کون سی نعمت نہیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے جنت میں ہم پھر رہے ہیں، اور دنیا کی ہر نعمت، فروٹ، کھانا پینا، جوسز، جو بھی اور جتنا بھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ لے سکتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا کہ آپ نے کیوں لیا۔ اور وہاں پہ میں نے دیکھا بلکہ کھانا اتنا وافر ہے کہ لوگ انکار کرتے ہیں، بچے جو ہیں وہ ہاتھوں میں پکڑ کے درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں زائرین سے کہ آپ لیں، اور ہم انکار کرتے تھے، اتنا وہ طلب نہیں رہتی تھی کہ لا لا بس، کہ نہیں اب گنجائش نہیں، مٹھائی کی قسمیں، فروٹ کی قسمیں، جوسز کی قسمیں، ایسا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ اگر آپ دل کی آنکھیں کھولیں تو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی میں کہتی ہوں کہ امام حسین جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ جی سب کے ہیں، وہ تو وہاں پہ غیر مسلم بھی تھے، وہاں پہ سکھ بھی تھے، وہاں پہ انگریز بھی تھے، اور سارے ملکوں سے لوگ وہاں پہ جو ہیں وہ اس سفر میں شامل تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا جو ہم سنتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے اس خوشی کے دوران کوئی ایک دعا جو آپ کرنا چاہیں وہ کریں تو وہ قبول ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کا نہیں علم تھا، مجھے یہاں کے کل پرسوں میں دعائیں بندہ ساری کرتا رہتا ہے، لیکن اگر اس بات کا پتہ ہوتا تو میں وہاں پہ کوئی خاص دعا نہیں کرتی، لیکن میں بہت ساری دعائیں کرتی رہی، سب کے لیے کرتی رہی۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کون سی کرتا ہے۔ میں جب آئی ہوں کل پرسوں تو مجھے یہاں پہ کسی نے بتایا کہ یہ ہوتی ہے، اس نے واقعہ بھی بتایا کہ جی وہاں پہ ایک لڑکا، اس نے خود بتایا لڑکے نے واقعہ کہ جی میں وہاں پہ کوئی پرانے پچھلے سالوں میں گیا تھا، اور ایسے یعنی وہ ینگ بندہ تھا، اتنا بلیو میں نہیں، بس ایسے دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ تو کہتا ہے ایسے ہی مجھے کسی نے یہ بات بتائی تھی کہ وہاں پہ کوئی ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو میں نے جو ہے وہاں پہ ایسے ہی کہا اچھا ویخنے میری ہوں کہ نہیں ہوتی، کیا کہ مجھے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، یہ اس بندے کی زبانی مطلب مجھے بتایا نا۔ تو کہتا ہے میں واپس آ گیا، یہ کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے، واپس آ گیا، 2-4 سال گزرے، میرے ذہن سے بھی یہ بات نکل گئی، تو میں نے جانا تھا باہر، تو یونیورسٹیز مختلف میں اپلائی کیا، امریکہ بھی کیا، انگلینڈ بھی کیا، ہر جگہ کیا اس نے، تو کہتے ہیں سب جگہ سے میری ریجیکشن ہوگی، میں بڑا پریشان ہوا۔ تو ایسے ہی کہتے ہیں اس وقت میری دعا ذہن میں نہیں تھی کہ میں نے وہاں جا کے یہ دعا کی، لیکن میں نے کہا چلو یہ ہارورڈ یونیورسٹی یہاں بھی ٹرائی کر لیتے ہیں، تو وہاں میں نے اپلائی کیا تو میرا داخلہ ہو گیا۔ جب کہتے ہیں مجھے آیا کال لیٹر تو میں حیران ہوا کہ اتنی بڑی یونیورسٹی اور مجھے داخلہ، اتنی بڑی یونیورسٹیز نے مجھے ریجیکٹ کر لے، یہاں پہ میرا کیسے داخلہ ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر مجھے ریکال ہوا وہ وقت، ہاں میں وہاں گیا اور میں نے وہاں یہ دعا کی۔ تو
یہ ہوتا ہے. میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ ہم تھک گئے تھے کربلا سے. ہم جو ہے وہ جب واپس آئے ہیں مشی کر کے کربلا میں انٹر ہوئے ہیں تو دور دور تک جیسے یہاں پہ جب وہ 21 تازیہ ہے شہادت کا دن تو بہت دور تک بیریئرز پولیس لگا کا کنٹرول ہوتا ہے. وہ لوگ تیار تو بہت دور تک بیریئرز لگا دیے جاتے ہیں. 4-5 میل جو ہے وہ شہر کے اندر پیدل آنا پڑتا ہے, گاڑیاں بند ہوتی. تو ہم جو ہے وہ چلتے ہوئے 4-5 میل آگے ایک بیریئر کراس کیا, اگلے تو وہ جو تھا وہ اندر پھر نہیں جانے دے رہے تھے. آدھا گھنٹہ سے بحث نہیں جانا, حالانکہ وہ ارادہ تھا, وہ بھی ان سے کہہ رہا تھا کہ سامان چیک کرو. اب مجھے میں بڑی تھک گئی تو سامنے فٹ پاتھ پہ دور نا ایک سی پڑی ہوئی تھی. میں نے کہا, میں اپنے وہ ساتھ والی عورتوں سے کہا, میں نے کہا بڑھیا, میں نے جانے لگی ہوں, میں ساتھ کو کہوں گی کہ کرسی پہ دے دے, میں تھک سے کھڑے نہیں. ابھی یقین کرے میں نے یوں انگلی کی ہے تو وہ آدمی اٹھ کے چل پڑا ہے, حالانکہ نہ اس نے مجھے دیکھا, میں عورتوں کے گروپ میں تھی, اس کا دھیان دوسری طرف تھا. ابھی یوں انگلی کی ہے تو میں عورتوں سے ظاہر کہوں گی کہ مجھے کھڑے دینے سے کھڑا. اور وہ آدمی یقین کریں کہ اٹھ کے چل کے پھر مجھے فوراً میں نے کہا دیکھیے کبھی میں نے انگلی کی ہے, میری یہ ضرورت سے دیکھی کیسے پوری ہوئی. اور میں جا کے آرام سے اس کو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ہمارے رب نے کہا ہم اس کو مانیں, جو ہمارے نبی پاک نے کہا اس کو مانیں. تو نبی پاک نے یہ کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے ان لوگوں کو پنج پاک خلق کیا, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, احادیث ہے, قرآن پاک کی آیات ہیں. اتنا تو ٹائم نہیں کہ میں سب کو بتاؤں کھول کے. تو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے, ہمیں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے, اور ہمیں ان چیزوں کی, ہم دنیاوی علم تو بہت حاصل کرتے ہیں, ہمیں بڑی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے عاقبت سنوارنے کے لیے نہیں, ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی سنوارنے کے لیے اپنے علم میں دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینوی علم میں بھی اضافہ کرنا ہے. اور خاص طور پہ ان کے پیاروں کے علم کے حوالے سے جن پہ اللہ تعالیٰ نے خود رحمتیں بھیجی, جن پہ اگر نبی پاک کی فضیلت اپنی جگہ ہے, حضرت علی کی فضیلت اپنی جگہ ہے, جس کو پیدا ہی رب نے کعبہ میں کی, جس نے پہلی دنیا کی چیز چکھی تو وہ نبی پاک کا لعاب تھا, جس نے شکل دیکھی دنیا میں پہلی تو وہ نبی پاک کا چہرہ تھا, جس نے جھولے میں بیٹھ کے جب کچھ ہی سن کے تھے, مہینوں کے تھے, تو آتا تو اس کو مار دیا. تو یہ فضیلتیں ہیں جن کو ماننے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے, غسل نہیں کرنا, اور ان کو مان لینے میں ہماری اپنی بھلائی ہے کہ ان کے بغیر نہ ہماری شفاعت ہونی ہے, نہ ہماری جو ہے. انہی لوگوں نے حوض کوثر کے مالک ہیں, فاطمہ زہرا حوض کوثر کے مالک ہیں. دیکھیں وہ نبی پاک ہیں, ان کے بیٹے جو ہیں, ان کے داماد جو ہیں وہ ان کی اپنی فضیلت ہے, ان کی بیٹی جنت میں عورتوں کی سردار ہیں, ان کے نواسے جو ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ان لوگوں کو اگر ہم اپنے دلوں میں, اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو ہمارے اپنا فائدہ ہے. ان کا کیا فائدہ ہے اس کا؟ انہوں نے تو اپنے دین کو بچانے کے لیے آخری حد تک, اس حد تک انہوں نے قربانیاں دے دی کہ پھر رب نے کہا کہ بس امام بس, حسین بس. سب جو واقعہ کربلا ہے کہ سب جو ہے وہ سارے انبیاء نے آ کے وہاں پہ واقعہ دیکھا ہے. فرشتوں نے جو ہے وہ منہ پھیر لیے, ہم اتنا اب نہیں دیکھ سکتے, رب ہم اتنا نہیں دیکھ سکتے. لیکن امام حسین نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پٹی باندھو اور اپنا ذبح کرو, اور بکرا آ گیا. انہوں نے تو وہ 6 ماہ کے علی اصغر, جو لوگ یہ کہتے ہیں علی حسین جو ہے وہ جنگ کرنے گئے تھے, جنگ کرنے جاتے ہیں اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان نہیں کرتے ہیں. تو 6 ماہ کے علی اصغر پہ بھی انہیں ترس نہ آیا, 3 سال کی بی بی سکینہ پہ بھی ترس نہ آیا. وہ لوگ ہیں کہ جو صرف کرسی کے لالچ میں, آج بھی ہمارے ہاں ایسے ہی ہے نا, دیکھیں ہمارے اسمبلیز میں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے کرسی کے لیے, کہ جی ووٹ ہم نے کسی کو دیا ہے اور ہارس ٹریڈنگ کر کے حاصل کسی نے کر لی. تو لالچ میں, کرسی کے لالچ میں, زر و جواہر کے لالچ میں جن لوگوں نے لشکر یزید کا ساتھ دیا, انہوں نے خود اپنے لیے جہنم کا اہتمام کیا.
اور جو حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ ہیں 83 سال کے لوگ ہیں، پھر ہر جو یزید کے لشکر میں شامل تھا اور جس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ صحیح راستے پہ لایا تو پھر وہ اس کے امام حسین کی طرف آ گیا وہ، اور آخری وقت میں وہ پلٹ گیا، تو آخری وقت میں بھی جو پلٹ جاتا ہے اس کو جنت مل گئی۔ تو ہمارے اپنے اعمال ہے نا کہ ہم نے جنت اپنے لیے وہ لینی ہے یا جہنم لینا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں سارے دن میں جو ہے اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ آج ہم نے جو ہے وہ کیا کیا، آج ہم نے کتنا کسی کے لیے کام کیا، کتنا اپنے مجلس لیے پڑھنے کام شروع کر۔ جی اگر بہت ہم شکریہ۔ احساس کریں گے تو ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی۔ جی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کعبہ کا نظارہ بھی کرائے، وہاں پہ بھی حاضری ہو آپ کی، نبی پاک کے روزے پہ بھی حاضری ہو اور ان کے پیاروں پہ بھی حاضری ہو، اور یہ آمین۔ سفر اگر جلدی کیا جائے تو انتہائی جو ہے خوشگوار ہے۔ obviously جب ایج زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ تو بوڑھے بھی تھے، بوڑھے بچے جوان سروں پہ سامان رکھا ہوا چل رہے ہیں، تب ایک جوش جذبہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے، ہمت دے، obviously اکنامکلی پیسہ بھی انوالو ہوتا ہے، سب سورسز آپ کو دے اور آپ جائیں اور دیکھیں کیسے آپ محسوس کرتے ہیں، پھر آپ اپنے تجربات جو ہے وہ یہاں پہ بیان کریں اور لکھیں ان کے بارے میں۔ ماشاء دنیاوی چیزیں تو ہم بہت ہی لکھتے ہیں، تو بہت شکریہ جی بہت آپ کا مہربانی۔ باتوں کا۔ محترمہ ڈاکٹر نگر خوشی صاحبہ اپنے سفر کی رویداد جو انہوں نے ایران، عراق اور شام کا کیا، تو اس حوالے سے اظہار خیال فرما رہی تھی، اور آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید اور آپ کی آمد کا شکریہ۔ ابھی ڈاکٹر صاحب محترمہ ڈاکٹر فضیلت بانو صاحبہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، ان کی تھوڑی سی بات رہتی تھی، اگر وہ سن رہی ہیں تو اپنی بات مکمل کر لیں تاکہ ہم سید گلزار احسن صاحب کو دعوت دے سکیں۔ ڈاکٹر فضیلت بانو صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلو وہ بعد میں پھر جیسے ہی جوائن ہوں گی تو میں دعوت دیتا ہوں محترم سید گلزار احسن صاحب کو کہ وہ اپنی نگارش آج کے پروگرام کے حوالے سے پیش فرمائیں۔ جناب سید گلزار احسن صاحب۔ جی السلام علیکم تمام دوستوں کو اور تمام دیکھنے والے اور سننے والے سامعین کو۔ وعلیکم السلام۔ میں ولی دکنی صاحب کے بارے میں صرف چند لفظ کہوں گا کہ وہ بابا غزل کہلائے جاتے ہیں، اور انہوں نے 40 سال کی عمر میں ہی وہ مقام حاصل کیا ہے جو 40 صدیوں پر محیط ہے، اور میرے خیال میں ان کے لیے یہی الفاظ کافی ہیں۔ اب گزشتہ دنوں ایک میرا کالم ایک اخبار میں چھپا تھا، تو اس کا عنوان تھا شعور، لاشعور، تحت شعور اور تصوف۔ اس حوالے سے میں اس کالم کے ذریعے کچھ روشنی ڈالوں گا اپنی فکر پر، کیونکہ یہ جو موضوع تھا یہ بہت بڑا ہے اور اس کو تھوڑے سے الفاظ میں کور کرنا تو بہت مشکل تھا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ انسانی ذہن ایک کائنات ہے جس کی گہرائیوں میں ایسے راز چھپے ہیں جن تک رسائی صدیوں سے فلسفہ دانوں، سائنسدانوں اور صوفیہ کرام کی جستجو رہی ہے۔ ہم عام طور پر اپنے روزمرہ زندگی میں شعور کی سطح پر جیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری شخصیت کے فیصلے، خواب، خوف اور محبتیں زیادہ تر ان سطحوں سے جنم لیتی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے انسان تصوف کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ ہم شعور ہمارے ذہن کا وہ روشن حصہ ہے جو لمحہ موجود میں فعال رہتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، یہ سب شعور کی سطح پر ہوتا ہے، لیکن شعور کا دائرہ محدود ہے۔ یہ صرف اس لمحے کی حقیقت کو سمیٹتا ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ شعور اور لاشعور کے درمیان ایک اور سطح ہے جسے تحت الشعور کہا جاتا ہے۔ یہ انسانی ذہن کا خاموش خزانہ ہے
जहाँ ख्यालात, यादें, ख्वाब और जज्बात महफूज रहते हैं। हम जो कुछ देखते, सुनते और महसूस करते हैं, इसका बेशतर हिस्सा तहत शऊर में जमा हो जाता है, चाहे हमें याद रहे या न रहे। यही हिस्सा हमारी आदत, रवैयों और फैसलों पर गहरा असर डालता है। माहिरीन नफ्सियात के नज़दीक तहत शऊर वो पर्दा है जो शऊर को लाशऊर से जोड़ता है। सूफिया कराम के नज़दीक ये मकाम वो दरवाज़ा है जहाँ दिल की खिड़कियाँ खुलती हैं। जब इंसान जिक्र, मुराकबा और खामोशी इख्तियार करता है तो शऊर का शोर कम होने लगता है और तहत शऊर की रोशनी जागना शुरू हो जाती है। ये बेदारी आगे चलकर इंसान को इस सफर पर ले जाती है जहां लाशऊर के असरार आश्कार होते हैं। मौलाना रूमी ने इसी कैफियत को यूं बयान किया, खामोश रहो ताकि तुम अपने अंदर की सदा को सुन सको। यह सदा दरअसल तहत शऊर की सरगोशी है। वो अंदरूनी आवाज आम शोर में दब जाती है। लाशऊर हमारे जहन की वो तह है जहां हमारी असल जबिल्लतें, दबे जज्बात और छुपी हुई यादें बसती हैं। यहाँ वो खौफ, ख्वाहिशें और अधूरे ख्वाब महफूज होते हैं जिनका हमें मुकम्मल शौर नहीं होता, लेकिन जो हमारी शख्सियत पर गहरे असरात मरतब करते हैं। इमाम गजाली ने कीमियाई शहादत में इसी बातन के असरार को मौजू बनाया है। वो लिखते हैं कि इंसान का असल इम्तहान अपनी अंदरूनी दुनिया को जानना है, क्योंकि जो अपने नफ्स को पहचान ले वो अपने रब को पहचान लेता है। तसव्वुफ से ये शऊर, तहत शऊर और लाशऊर का सफर दरअसल खुद शनासी से खुदा शनासी तक का रास्ता है। तसव्वुफ का असल मकसद इंसान को उसके बातिन की तरफ लौटाना है। सूफिया कहते हैं कि इंसान के अंदर एक ऐसा दरवाज़ा है जो कायनात के सबसे बड़े राजों की तरफ खुलता है, मगर इस दरवाजे की चाबी सुकून है। अल्लामा इकबाल भी इसी कैफियत को बयान करते हैं, अपने मन में डूब कर पा जा सरागे जिंदगी, अगर मेरा नहीं बनता तो बन, अपना तो बन। ये मन में डूबना दरअसल शऊर से तहत शऊर और फिर लाशऊर तक के सफर का इशारा है। इकबाल के नजदीक खुदी की असल ताकत इसी बातनी गहराई में पोशीदा है। अंदर का सकूत और बाहर का इंकशाफ तब ही होता है जब इंसान शऊर के शोर को खामोश करता है, तो तहत शऊर का दरवाजा खुलता है और फिर लाशऊर की इन छुपी हुई हकीकतों से पर्दा उठने लगता है जिन्हें आम आंख नहीं देख सकती। सूफिया के यहाँ इसे मुकाशफा कहा जाता है और यही मुकाशफा इंसान को अपने आप से आगाह करने के उसी हकीकत मुतलक तक ले जाता है। रूमी ने इसी कैफियत के बारे में कहा था, तुम समंदर के एक कतरे नहीं बल्कि एक कतरे में पूरा समंदर हो। ये कतरा दरअसल इंसान का बातन है जिस तक रसाई शऊर की सतह पर मुमकिन नहीं। शऊर हमारी आंख है, तहत शऊर हमारा दरवाजा और लाशऊर हमारी रूह का समंदर। तसव्वुफ इस रास्ते का नाम है जो इंसान को सतह से गहराई की तरफ ले जाता है। इकबाल का फलसफा, रूमी की मोहब्बत और गजाली का इल्म सब इसी बात पर मुत्फिक हैं कि जो अपने अंदर उतरता है वो कायनात के राज पा लेता है। लिहाजा असल सवाल ये नहीं कि कायनात के राज कहाँ छुपे हैं, बल्कि ये है कि हम कब अपने अंदर झांकने का हौसला पैदा करेंगे, क्योंकि असल मार्फत वही है जो शऊर से गुजर कर तहत शऊर को जगाए और तहत शऊर के दरवाजे से होते हुए लाशऊर के समंदर तक ले जाए। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जनाब सैयद गुलजार अख्तर साहब। अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं कई बार कोशिश करने वाली अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाई मोहतरमा डॉक्टर फजीलत बानो साहबा, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए ताकि एक ही बार फिर डिस्कनेक्ट हो। फिर डिस्कनेक्ट हो गई। तो मैं कह रहा था कि उनकी कुछ थोड़ी सी बात मुकम्मल हो जाती तो फिर सारे प्रोग्राम को ही एक दफ़ा जायजा ले लेते।
डॉक्टर साहब। तो अब देखते हैं अगर वो ज्वाइन कर पाती हैं तो मैं ये सर जरा 1 मिनट इधर आएंगे। जी 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 डॉक्टर फरीदत बानो साहब, आप अपनी बात मुकम्मल की। डॉक्टर फरीदत बानो साहब आपको आवाज जी डॉक्टर फरीदत बानो साहब आपको आवाज आ रही? हेलो जी जी आप अपनी जी बात मुकम्मल कीजिए। जी जी मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरी बात बीच में ही रह जाती है। तो वली चलो दक्कनी के बारे में जितनी मैंने बात की उससे थोड़ा सा आगे मैं ये बता रही थी कि वली दक्कनी की पूरी गजल को हम देख लें या उनके पूरे कलाम को देख लें तो उनके यहाँ हमें तशबीहों का एक पूरा जाल बिछा हुआ नजर आता है। तो वैसे तो ये है कि दक्कन के जितने भी शोरा थे एहसास जमाल उन सबके हाँ ही हमें मिलता है, लेकिन जो एक अफाकियत हमें वली दक्कनी के यहाँ मिलती है वो हमें किसी दूसरे शायर के यहाँ नजर नहीं आती। तो शेर को जिस गहराई से वली दखनी साहब ने मुख्तसर किया है, ये उनका ही फन्नी कमाल कह ले कि उन्होंने जिन तशबीहों और इस्तारों को इस्तेमाल किया है वो समझे कि उन्होंने उनमें जान डाल दी है। तो जाहिर है कि इसके लिए उन्होंने अपनी जो लफ्जियात थी और उनके नए मानी या नए आफाक उन्होंने रोशन किए और लफ्ज़ों का फिर ऐसा इस्तेमाल किया कि जो उनके ईरानी मुतालिया का था, फारसी का था, उनको भी उन्होंने उर्दू के साथ मिला के इस्तेमाल किया। तो वली का दीवान अगर हम ये यकीन से कह सकते हैं कि अगर वली का दीवान जो है वो दिल्ली ना पहुंचता तो शायरों की वो सफात वो खसूसियात जो आज हमें शायरी में गजल में नजर आती है वो शायद इस तरह नजर ना आती। तो वली को ये इम्तियाज हासिल है कि उन्होंने गजल के खूबसूरत रंग रूप और सिर्फ से हमकनार किया और उर्दू अदब उनका हमेशा आसानमंद रहेगा। तो ये तो एक थोड़ी सी बात थी और मुझे पहले नहीं पता कि कहाँ तक मैंने बात की थी और से आके वो मेरी बात खत्म हो गई थी। आइंदा कोशिश करूंगी कि कोई सही वाला कॉर्नर हो या वाईफाई सही तरह से चलता रहे और मैं अपनी बात पूरी मुकम्मल करूँ। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। और अभी मुझे एक ख्याल आ रहा था, पहले भी आप डिस्कनेक्ट हो गई हैं। मैं यार मुफ्ती साहब से वो शेयर कर रहा था जब डॉक्टर साहब भी मौजूद नहीं थे कि वैसे तो अल्लाह की बहुत से वली हैं लेकिन ये वो वली था जिसने दक्कन में बैठकर उर्दू को धक्का लगाया। बिल्कुल बिल्कुल और सही बात है, और बिल्कुल सही। आज उर्दू हम गरीबों तक भी पहुंच गई है। जैसे वो यार मुफ्ती साहब ने एक तफसीर में लिखा था कि ये जो इंशाल्लाह शायरी है ना, रईसों और उमरा जो थे ना, ये उन्हीं का एहसासा था। तो ये जो गरीब लोगों तक पहुंच गई सही। है ना, ये अब आज के दौर में ये है कि अब बिल्कुल मामला उलट होता जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए और अपनी भी कोई खास चीज पेश करना चाहें मोहतरम जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब। और ख़ास तौर पर एक बार फिर मुल्तमस हूँ कि कल के प्रोग्राम के वो साहब दीवाने खास हैं लेकिन उन्होंने कोई भी मटेरियल अपना सेंड नहीं किया। तो बहुत बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आप हमें कुछ तो सेंड करें, तो आप बराए मेहरबानी कुछ तो सेंड करें। वही मैसेज मैं आप तक पहुंचाता रहता हूँ। लोग तो तो जो पूछेंगे वो पूछेंगे ही सर। कानू अल्लाह मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है, ये किसी में बंद हो गया तो फिर जो है मतलब माजरत ना। ये बहुत ही उम्दा ये निश्चित है। और इसमें मैडम ने जो अपने सफर की बात की और उससे पहले सैयद अय्याज मुफ्ती साहब इस पैराए में कन्वर्जन की बात की है, किस तरह जहन तब्दील होता है। और फिर उसका इंसलाक हम आदिल साहब के इस मजमून से करें जो उन्होंने शऊर तातुल शऊर और लाशऊर के तनाजुर में गोया नफसियाती सतह पे और तसव्वुफ के
इंसलाक के साथ पेश किया है। यकीनन आपस में बहुत उनकी ममासलतें मौजूद हैं, वो तलाश की जा सकती हैं। दाग दहलवी का एक शेर है कि हाल अफलाको ज़मीं का जो बताया तो क्या, हाल अफलाको ज़मीं का जो बताया तो क्या, बात वो है जो तेरे दिल की बताए कोई। तो ये दिल की जो बात बताना है वो इंसान का बुनियादी मसला है, और यही मसला उसे दर दर लिए फिरता है। कभी वो पनागाहें ढूंढता है, कभी नफ्सियात के, कभी तसव्वुफ की, कभी जलवत की, कभी खलवत की, और कभी मुकाशफा, कभी मुराकबा, और कहीं दूसरे मुल्कों की सैर, और उन जगहों की सैर जहाँ उसकी गोया वो ज़हनी और मसलकी और मजहबी जो वाबस्तगियाँ हैं उनके तनाजुर में वो सुकून की तलाश में है। और तसव्वुफ भी हमें इसी तरफ लेके जाता है, और वो सुकून के लिए ही लोग इस तरफ रुजू करते हैं। इसके कई पैराए हैं, इख्तलाफी बातें भी हो सकती हैं, और हुई भी हैं, लोगों ने बहुत लिखा है तसव्वुफ पे। और ये तजादात की दुनिया है, तो इसमें कुछ ये मुतजाद बज़ाहिर मुतजाद जो सब्जेक्ट्स हैं, नफ्सियात और तसव्वुफ, इनका एक सतह से बाहम दिगर रब्त जो है वो मज़मून निगार ने तलाश करने की कोशिश की है। और मुख्तलिफ फोबियाज हैं, और जैसे वो बात कर रहे थे कि अपने दिल में झांकने की बात, और अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो ये अपने अपना बनने की जो तमन्ना है, ये इंसान को हरदम बेताब रखती है, मुस्तरिब रखती है, और उसके अंदर एक तड़प जो जिंदगी की अलामत है वो कायम रखती है। मैं समझता हूँ कि ये तड़प बेजा नहीं है। इस तड़प की कि अगर किसी में वो मौजूद नहीं है तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो तड़प उसके दिल में पैदा हो, वो इस्तराब उसके अंदर जन्म ले, वो हरारत उसके अंदर दर आए, जो उसको जिंदगी की हकीकतों से और मावरा जो हकाइक हैं उनसे भी वो वो उसी सूरत में जब तदब्बुर करेगा, गौर व फिक्र करेगा। और जब अल्लाह करीम ने ये कहा कि फसीरो फिल अर्द, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जमीन की सैर करो, महज सैर करना कोई मकसद नहीं। वो दरअसल जो तबाह हाल कौमें हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी के नतीजे में और अपने अम्बिया की नाफरमानी के नतीजे में तबाह हुई, तो अल्लाह उनके अहवाल देखने की तरह इंसान को मुतवज्जे करता है। और ये ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो ये बहुत ही उम्दा मजमून था। और जैसे हम देखते हैं ना कि इंसान अहदे जवानी और फिर लड़कपन और बुढ़ापे के अपने अपने तकाजे होते हैं। चार्ल्स बौदलियर की जो एक नज्मों की किताब है, पेरिस का कर्ब, उसका उर्दू तर्जमा हो चुका है, उसमें वो बुढ़ापे की जो कैफियत है, नफसी कैफियत, उनको किस तरह बयान करता है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान नफ्स से तज़किया नफ्स की तरफ जो रुजू करता है, या उसके अंदर एक ख्वाहिश और बेताबी जो मौजूद होती है, वो उसे कभी ईरान और कभी इराक और कभी मदीना और कभी मक्का लेके जाती। जैसे मैडम अभी सफ़र करके आई, मैडम निगाह साहबा, तो वो अपने तासुरात को जिस तरह बयान कर रही थी, तो सर के मजमून से और उनके सफ़रनामे से एक तरह की ममासलतें मौजूद हैं। और उनके सफ़र के बयान से यहाँ हम हज़र में वो लताफ़तें उनसे फैज़याब हो रहे थे, जो वहाँ जाके इन्होंने महसूस की और उन्हें बचश्मे खुद देखा। और अकीदत का दर जो है वो, और मोहब्बत की जो आंखें हैं वो खोल के उन्होंने वो ज़ियारतें की। और वो दरअसल हमारे उस फैज़ान मवद्दत से मुंसलिक हैं
जिनके और उनका रब्ते कामिल जब तक हम पैदा नहीं करते अपने, तो हमारा ईमान जो है वो एक सवालिया निशान बन जाता है। तो रसूल अल्लाह और अल्लाह के रसूल और आले रसूल से जो मोहब्बत है अहले बैत से, वो तो हमारे ईमान का जुज है। वो नाजिश बज़्म कायनात हैं, ये हस्तियाँ जितनी भी हैं जिनकी वाबस्तगी रसूल से हो गई, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम खुद भी उसी रसूल के मानने वालों में से हैं। मैं ये समझता हूँ कि मोहतरम ने जो शऊर लाशऊर ताक़त शऊर के तनाजुर में नफ्सियात और तसव्वुफ को बाहम दिगर देखने दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने मुकाशफे की बात की है, तो मैं मुराकबे की बात करता हूँ। वो जो एक गोया अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी वाली बात है ना, तो वो इन्हीं चीज़ों से ही मिलेगी हमें। वो कभी लोगों में रह के भी वो चीज़ें मिल जाती हैं, कभी तन्हाई से वो चीज़ें हासिल होती हैं। गोशागीर होके रहना, ये तसव्वुफ में उसको पसंद किया जाता है। जबकि जो दुनियादार हैं वो दुनिया में रह के, मजलिस में रह के और जलवत में रह के अपनी जो आरज़ुएं हैं उनकी तकमील करते हैं। तो ये दरमांदगी जो है हमारे यहाँ सनती समाज के नतीजे में जो अफरा तफरी और ज़हनी इंतशार और क़ल्बी कर्ब जो जिसका हमें इस वक्त ख़ास तौर पे जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं उन्हें दरपेश है, बल्कि हमसे ज़्यादा शायद मगरबी मुल्कों को दरपेश है, जहाँ वो दावेदार हैं कि इसका आगाज़ हमने किया है। तो वहाँ तो ये मादियत है, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत है और तसव्वुफ है। फिर उसके साथ साथ हम दीगर उलूम व मज़ाहिर के ज़रिए और मुताला कायनात के ज़रिए वो कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। कभी रूहानियत के रास्ते, कभी मादियत के रास्ते। एक तवाज़ुन है हमारी सोच में, हमारी फ़िक्र में, और इसमें कभी कामयाबी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। लेकिन ये मौजू बहुत उम्दा सर ने उसका बयान किया है और इसमें बहुत कुछ गुंजाइश है कि उस पर बातें हों। और मोहतरमा निगर साहबा ने जो सफ़र में हज़र की जो कैफियत पैदा कर दी है अपने बयानिया के ज़रिए, वो बहुत ही उसका असर पजीरी जो है वो अब तक महसूस कर रहा हूँ। वो यकीनन अपने इन अहवाल कैफियत को जब कलम बंद करेंगी, किताबी सूरत में लेके आएंगी, तो उनको पढ़ने से फिर कई और राहें कुशादा होंगी। तो मैं आखिर में अरहम रूहान साहिब और मोहतरमा के लिए दुआएं और दुआओं का नजराना पेश करता हूँ, नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ कि वो ये सिलसिला आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आज एक अहम पड़ाव है जिसकी जितनी तहसीन की जाए वो कम है। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, सलामत रहें। और आज के प्रोग्राम में देखें कि एक माह के वक्फे के बाद मोहतरमा डॉक्टर निगर खुर्शीद साहबा इस खास प्रोग्राम का खास हिस्सा बनी है, जो हमारे लिए भी एक अहम संग-मील है कि आज 150 प्रोग्राम मुकम्मल हो चुके हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी और आप सब की सरपरस्ती और रहनुमाई में ये काम मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह आगे आगे और चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। तो मेरी कोशिश यही है कि डॉक्टर साहब की रहनुमाई में इसको बेहतर कर सकूं, अपनी गलतियों कोताहियों को कवर कर सकूं और अच्छे से अच्छा जो काम है वो कर सकूं। तो आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह कल का जो प्रोग्राम होगा वो दीवान ख़ास है, इसमें तकदीसी मुशायरा भी होगा और मोहतरम जनाब डॉक्टर शबीर अहमद काली साहब भी उसके साथ दीवान ख़ास होंगे। और परसों ख़वातीन का प्रोग्राम है जिसमें राबिया बसरी रहमतुल्लाह है, उनके हवाले से जी ये सिलसिला रहने दें, किसी और शख्सियत का इंतखाब करना चाहिए। मेरा तो कुछ भी काम नहीं है, ना मैं कोई ऐसा हूँ कि
मुझे बहुत खुशी होगी, नहीं, लेकिन आपका बड़ा नाम है, मैं यही आप मेरे लिए काफी है। नफली से काम ना लें। आपके आपकी शख्सियत, आपके अदबी सफ़र और आपकी जो तहकीक है, इस हवाले से इंशाल्लाह कल हमारे मुकरम मेहमान जो होंगे इंशाल्लाह वो इजहार ख्याल फरमाएंगे, आपके साथ अकीदत का, मोहब्बत का इजहार करेंगे और इंशाल्लाह एक खूबसूरत और यादगार दिन होगा। और आज की इस अचीवमेंट के बाद एक नए दौर का आगाज़ इंशाल्लाह। उसके खिताब पर मैं चाहता हूँ कि वो प्रोग्राम आपके नाम हो। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह तो जुमेरात को जो होगा हमारा प्रोग्राम इस हफ्ते का आखिरी, वो 11 सितंबर को है और उसका अनुमान मैंने सिर्फ इतना रखा है कि सितंबर की एक उदास शाम, मोहतरम हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ज़ात, उनकी शख्सियत, उनके काम और उनके हवाले से गुफ्तगू की जाए, उनको खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश किया जाए और इंशाल्लाह शायर, अदीब, दानश्वर, मेहमान सब इंशाल्लाह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, फादर ऑफ द नेशन, उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। तो आप सबकी आमद के शुक्रिया के साथ मैं सबसे इजाज़त चाहूँगा एक अच्छे दिन के इख्ताम पर एक अच्छी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जाए। बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। आमीन, सबको शुक्रिया। सलामत रहे। डॉक्टर फजीलत बानो साहबा, आपको मैं मशवरा देना चाहूँगा, आप अपना कैमरा ऑन रखा करें, जैसे ही आप कैमरा ऑफ करती हैं डिस्कनेक्ट हो जाती है। मेरा ख्याल है कि वो शागिर्द थोड़े माउफ हो जाते हैं जब उस्ताद मोहतरम सामने हो। तो अभी डॉक्टर अगर इसको शबीर अहमद अगर कादरी इसको साहब क्या अपना काम अपने काम के लिए बड़ा वो आजिज़ी दिखा रहे थे, तो अब मैं तो जिंदा सबूत इनका यहाँ बैठी हूँ। बिल्कुल, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ इंशाल्लाह कि इनका कल इंशाल्लाह जब खिराज तहसीन पेश होगा तो फिर इनकी शख्सियत की जो हिमा जहस जो पहलू हैं वो इंशाल्लाह सामने आएंगे और इंशाल्लाह एक अच्छी शाम इंशाल्लाह इनके साथ होगी। इंशाल्लाह तो बहुत मुबारक हो सर। अच्छी बहुत नेक शुक्रिया, आशा के साथ अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आमीन। हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।